뉴스를 보신 분들 계시겠습니다만은 지금 미국 에즈베리 대학교에 놀라운 부흥의 지금 뉴스가 나오고 있죠. 이 대학교에 신학교가 유명합니다. 에즈베리 신학교가 있고 그 대학교에 수요 채플, 우리 서울신학대학교는 화요, 금요 채플이 있는데 그 수요 채플이 있는 것 같습니다. 2주 전에 평범한 그냥 채플 예배를 드리고 예배를 마치고 이제 기도와 찬양 모임 하는 가운데 그곳에 강력한 성령이 임재가 일어나서 기도가 끊이지 않고 찬양이 끊이지 않고 계속 모여가지고 24시간 그렇게 하다가 지금 10일째 계속되고 있다고 합니다. 이 부흥의 소식을 듣고 영국에서 뉴질랜드에서 미국 전역에서 몰려오고 연일 지금 방송으로 기독교 방송에 지금 날립니다. 평양 대부흥, 옛날에 웨일즈 부흥, 펜사콜라 부흥, 이런 어떤 부흥과 이게 버금가는 아두사 거리의 부흥, 이런 부흥과 그런 어떤 반전에 들은 부흥인지 좀 더 두고 봐야 하겠습니다만은 지금 아주 심상치 않은 부흥이 일어나고 있는데 먼저 이걸 한번 영상으로 보도록 하겠습니다. 불 좀 꺼주시죠. 예. We've got a great good news story. It's been a week since the regular Wednesday chapel at Asbury University in Kentucky, it turned into the manifest presence of God. God has been moving among the students and faculty, and people are traveling to the university to join in this move of God. Wendy Griffith brings us the story from Wilmore, Kentucky. The revival here at Asbury is now in its sixth night as hundreds of people have come from near and far to just enjoy the presence of God. Even though it's almost midnight, this auditorium is still packed with people that are still coming in. In the last 2 evenings, we've estimated well over 3,000 people that are here and at these different locations to worship the Lord. Were you prepared for this? No, there's no playbook for this. We're still trying to create some space for what's happening here. And so that's a delicate balance, and we're trying to manage that as thoughtfully and faithfully as we can and just steward what's happening on campus. I was definitely a bit skeptical at first just because growing up with my church, we never had anything like this, and so I just wasn't used to the idea of a revival. But the longer it's gone on, I've realized that if God wants it to happen, it's going to happen. My prayer is that this will encourage churches, encourage pastors, encourage just believers, and just stir up a hunger for the Lord, because again, it's not about Asbury, it's about Jesus. The fire that started here at Asbury is reportedly spreading as students from nearly 24 other college campuses have come here to take part in the services. And what God started here a week ago is showing no signs of stopping. Wendy Griffith, CBN News, Asbury University in Wilmore. 지금 대학교 운동장에서 지금 그 홀에 못 들어가고 밖에서 지금 기도하고 있는 지금 내용입니다. ¿No los vi? ¿Pasaron? I'm here at the revival here in Asbury, Kentucky. There's a lot of people here. I don't even know how to count them. Somebody mentioned there's people here from 6 different countries. People here from various states all over. Really feel a presence of God here. God is definitely doing a work here. He
is definitely doing a work here. So the building up ahead here, Been crying out for revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like, when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room and you're just like, hey, you got to ask for it. And we're just sitting there like, God, I'm asking. What does it look like? And then all of a sudden, my friend Jaden says, dude, if Jesus just localized himself and just sat his throne in a room, how could we not drive 6.5 hours to go see it? And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Gage, I'm going to need you to go to the altar. And I'm like, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival. Look left. And I look left. And there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right. And then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you. And everyone's just raising their hands. And he said, Gage, this is revival. It isn't hype. It's ordinary people crying out for a move of God in our generation. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nations. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life 1.5 years ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I left everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy. He's worthy. And I'm here. And I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real. 예, 지금 이 부흥이 지금 계속 지금 다른 학교로 지금 번지고 있다고 하는데, 이 초자연적인 그 성령의 어떤 기름 부으심, 어떤 인간이 뭐 계획한 것도 아니고, 물론 이제 중보기도 있었습니다만은 그 어떤 그 기름 부으심이 지금 번지고 있다고 하는데, 자, 한국에 있으면 한번 가보고 싶은데, 이제 이 마당의 사람들이 지금 외지에서 온 사람들입니다. 그걸 구경하러 온 사람들. 옛날에 부흥의 시대에 패턴이 똑같습니다. 저도 이 부흥을 공부했는데 똑같은 패턴이에요. 옛날 미국의 펜사콜라 부흥할 때도 그때 한국 목사님들이 많이 이제 구경도 가고 했는데, 막 굉장하던 그곳에만 가면 이 어떤 임재를 경험하는 겁니다. 자기 생각과 전 상관없이 그 자리에 가면 벌써 이게 완전히 그냥 열려버리는 그런 어떤 초강력한 그 웨일즈 부흥 때 보면은 이런 기록이 있습니다. 마부들이 그칠잖아요. 말과 소를 이제 이락하고 가! 막 이렇게 그친 말로 하는데 성령을 그 웨일즈 전체에 성령이 임해가지고 은혜를 받고 변화된 겁니다. 말이 부드러워졌어요. 말아 좀 가져. 말이 못 알아듣는 거예요. 가라는 신호가 옛날이 아니었거든. 이게 무슨 말이지? 이렇게 해가지고 그런 에피소드도 있고, 재판하다가 판사, 검사, 변호사들이 피고까지 엉켜붙어가지고 같이 합심 기도하고 막 기도하면서 울고 기도하고 이런 일도 일어나고, 그 지역에 술집이 문을 닫고 막 교도소가 문을 닫고 막 그런 어떤 그 웨일즈의 부흥이 그때 있었고, 한국 평양 대부흥도 그런 일들이 많이 있었습니다. 순사가 그 교회 가니까 자기 죄를 자백하고 막 회개하니까 그때 가가지고 무슨 죄를 지었는지 딱 듣고 잡으면 되겠다. 형사가 그래서 교회 왔다는 겁니다. 잡으러 왔다가 그냥 하나님 인지 앞에 꼬꾸라지 가지고 회개하고, 여하튼 뭐 그런 그 어떤 그 부흥의 스토리가 굉장히 많은데, 요 지금 에즈베리의 이 부흥 지금 계속 지금 이제 어떻게 될지 좀 궁금합니다만은 참 그래도 감사한 일이죠. 이런 부흥, 우리가 다음 주에 부흥이 하는데 이런 정말 한번 부흥의 역사가 일어나면 좋겠어요. 미국이란 나라가 참 신비해요. 그래, 하나님이 살아가는 나라고, 이 땅에 그래도 기독교 국가로 이 땅을 지키는 나라에 또 침체할 것 같으면 이런 부흥을 주시고, 젊은이들이 침체가 일어나면 지금 벌써 부흥이 일어났어요.
저기 강력한 그 불을 받은 이 아이들이 얼마나 많은 영향력을 끼치겠습니까? 그 마지막 간증하는 친구 봤죠? 그 현장에서 아마 그 불이 전달될 것으로 생각이 됩니다. 여러분, 미국은 해마다 5월 첫째 목요일이 국가 기도의 날이죠. National Day of Prayer, 국가 기도의 날로 정하고 온 교회, 온 나라가 그날 기도합니다. 금식 기도도 하고 많이 기도합니다. 한인교회도 전부 동참해서 그날은 온종일 기도합니다. 그러니까 이 나라가 잘 될 수밖에 없는 거예요. 세계를 주도하는 나라가 되는 겁니다. 이 원래 국가 기도의 날이 아브라함 링컨이 원래 만든 거예요. 만든 건데 중단돼 있다가 1950년도인가 다시 시작해가지고 지금 70 몇 년째 하고 있는데, 그 아브라함 링컨이 남북 전쟁 시대에 이건 기도밖에 없다. 이 남북 전쟁이 일어난 것은 우리의 어떤 죄 때문에 우리가 기도하지 않기 때문이다 생각하고, 기도밖에 없다고 생각하고 상원과 앞에서 이 기도의 날을 선포합니다. 제가 그 기도의 날 선언문, 그때 1800년대 기도의 날 선언문을 조금 제가 발췌해 왔는데, 이게 아마 옛날 문장이라 좀 그렇습니다만, 하여튼 여러분, 한때 하나님의 축복으로 연합되어 번성하고 행복했던 우리의 사랑하는 조국이 당파와 남북 전쟁으로 괴로움을 당하는 즈음에 우리가 이러한 재난이 들어온 것에 대하여 국가와 국민 개개인이 자신의 잘못과 범죄를 기억하며 애통해하고 하나님 앞에서 자신을 겸손히 낮추며 마땅히 징벌을 받아야 함에도 불구하고 더 이상 징벌을 받지 않도록 하나님의 손을 의탁하여 하나님의 자비를 구하는 것은 특별히 적절합니다. 아주 적절합니다. 그리고 각 부문, 각 부서들의 손들이 축복을 받고 좋으신 하나님의 인도하심과 선조들이 땀 흘린 수고와 고난으로 얻은 시민사회와 종교의 자유가 그 원래의 최상의 상태를 회복할 수 있도록 나라의 광범위한 영역에 걸쳐 법률, 질서, 평화의 재건이 효율적으로 다시 이루어지도록 기도하는 것은 특별히 적절하다고 여깁니다. 그러므로 미 합중국의 대통령인 아브라함 링컨은 국가의 모든 국민이 오는 9월 마지막 목요일을 참회와 기도 그리고 금식의 날로 지정합니다. 모든 국민, 모든 교파와 성직자들, 교사들, 가정의 가장들이 이 기도의 날을 그들의 신조와 예배 형태에 따라 모든 겸손과 신앙의 엄숙함으로 준수하며 계속 지켜나가기를 저는 진지하게 권합니다. 국가의 연합된 기도가 하나님의 은혜의 보좌로 올라가서 우리의 조국에 풍성한 축복들을 내려주시는 결과가 될 것을 믿습니다. 이것을 정언함에 있어서 나는 나의 손으로 서명을 하며 미 합중국의 인장을 찍습니다. 주님 오신 후 1861년 8월 12일 미국 독립주년 860년 해 대통령 아브라함 링컨, 미 국무장관 윌리엄 H. 소드, 이렇게 해서 기도의 날을 선포했습니다. 미국이 잘 될 수밖에 없는 거예요. 세계를 주도하는 나라가 되는 겁니다. 여러분, 미국은 옛날에 1970년 4월 아폴로 13호가 우주에서 고장이 나죠. 돌아올 확률은 0.01%, 만분의 1 확률. 이때 닉슨 대통령이 TV에서 전 국민에게 기도하자고 호소했습니다. 전 교회가 종을 치고 관공서에서는 이 국기를 반기로 달고 함께 기도했습니다. 3일 만에 기적같이 무사히 귀환했죠. 이것이 그 톰 행크스가 주연한 아폴로 13호 영화로도 나왔습니다. 저도 그 영화를 보고 정말 그 마지막 돌아올 때 그 기도가 응답되는 그 순간에 머리가 막 쭈삣쭈삣 서더라고요. 그 후에 그 미국 휴스톤에서는 우주선 발사 후에 기도하는 관례가 생겼다고 합니다. 여러분, 이 부흥을 보면은 역사적인 부흥은 여러 가지 아주 패턴이 비슷합니다. 하나님이 하시는 일이니까 패턴이 비슷하죠.
여러 가지 공통점이 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 합심기도와 관련되어 있다는 거예요. 간절한 합심기도가 있을 때 부흥이 일어났고 또 부흥이 일어나면 합심기도가 있었어요. 기도연합운동이 항상 있었다는 거예요. 예외가 없습니다. 한 번도 그런 예외는 없습니다. 1907년 평양 대부흥운동이 일어날 때 사실 우리 평양 대부흥운동만 알고 있습니다만은 사실은 1903년 원산에서 기도 부흥운동이 일어났어요. 그 기도 부흥의 결과로 평양 대부흥이 운동이 일어났다고 그렇게 이야기하고 있습니다. 그리고 평양 대부흥이 운동이 일어나자 기도 운동이 뭐 요원의 불길처럼 일어났죠. 여러분, 오순절의 대부흥, 교회사를 바꾸고 아니면 인류 역사를 바꾼 위대한 날, 그 놀라운 부흥의 현장을 이렇게 기록하고 있습니다. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 모인 무리가 120명이나 되더라. 120명이 모여가지고 오로지 기도하기를 힘썼다는 겁니다. 성령이여 임하소서. 인류 역사를 바꾼 합심기도죠. 사무엘상 7장에 보면 사무엘과 백성들이 미스바에 모여서 합심기도합니다. 기적이 일어났죠. 그 미스바의 부흥이라고 하는데, 보통 여러분 뭐 그런 거 많죠. 미스바 뭐 구국기도회, 미스바 부흥운동, 그 미스바에 모여서 금식하며 합심기도했다는 겁니다. 모세가 기도할 때 아론과 훌이 양팔을 붙들었죠. 합심기도 아닙니까? 기적이 일어났습니다. 여기서 나온 게 여호와 니시죠. 여호와 니시는 합심기도의 승리예요. 우리가 잘 알고 있는 에스더 사장 16절에 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀와 더불어 금식한 후에 왕께 나아가리니 죽으면 죽으리이다. 절대절명의 위기가 역전되어서 큰 승리를 얻게 되는데 바로 합심기도였다. 합심기도. 다니엘과 세 친구 여러분 다 죽을 위기에서 다니엘이 꿈을 해석해서 놀라운 역사가 일어나죠. 그냥 다니엘이 그냥 꿈을 해석한 것처럼 되어 있는데 여러분 성경을 자세히 보면 그렇게 이게 지금 이렇게 되어 있습니다. 왕에게 시간을 주시면 해석을 보여드리겠습니다. 한번 따라합니다. 시간을 주시면 그 해석을 알려드리겠습니다. 그렇게 말해요. 성경이 뭐라고 되어 있냐면 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 친구들과 함께 기도했다는 거예요. 그 시간은 무슨 시간입니까? 친구들과 합심 기도하는 시간이에요. 합심 기도가 수많은 생명을 살렸고 하나님의 나라를 확장시켰습니다. 여러분 예수님께서도 나와 함께 기도하자 그랬죠. 사도행전의 거의 모든 승리의 비결은 합심 기도에 있습니다. 첫 번째 기적, 안전뱅이가 일어났죠. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 이름으로 일어나 그러라. 이 남에서 안전뱅이 고친 사건은 베드로와 요한이 기도하러 올라갈 때 일어났다는 것입니다. 사장에 핍박이 오죠. 이제 감옥에서 풀려나와서 그들이 모여서 기도했다는 거예요. 그 사장 여러분 보시면은 모였다는 것이 굉장히 강조되어 있습니다. 사도행전 12장 5절 보면 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 기도했다 하는 겁니다. 마가의 어머니 마리아의 집에 모여서 그들이 간절히 합심 기도할 때 하나님이 천사를 파송하죠. 자, 오늘 본문 19절을 한번 보시기 바랍니다. 본문 19절. 자, 화면에 있네요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 자, 자세히 보세요. 진실로 이게 강조된 거죠. 진실로 이것이 강조된 겁니다. 다시
이것도 강조된 거예요. 전에 한번 이야기했다는 겁니다. 내가 또 한 번 했는지 두 번 했는지 세 번 했는지 모르겠습니다만은 다시 내가 또 이야기한다는 겁니다. 그 다음에 너희에게 이르노니 이것도 강조된 거예요. 지금 제자들에게 이야기하는데 내가 너에게 지금 분명히 말한다. 이것도 강조된 거예요. 여러분 이렇게 이야기할 때 우리 집사님에게 이야기할 때 집사님 이야기하면 되지. 내가 집사님에게 분명히 말합니다. 요건 엄청 강조된 거예요. 진실로 다시 너희에게 이르노니 엄청 강조된 겁니다. 한번 따라합니다. 무엇이든지 이것도 강조된 거죠. 두 사람이 땅에서 합심하여 기도하면 하늘에서 응답하신다. 다른 조건이 없습니다. 두 사람, 여러분 기도 동지한 사람 구하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 근데 위에 자 19절 보면 땅에서 합심하여 구하면 하늘에서 듣는다 그랬죠. 하늘, 땅과 하늘이 나오죠. 18절 보세요. 자, 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 지금 같은 말을 저렇게 하는 거거든요. 매인다 하는 말이 뭐냐면 묶는다는 겁니다. 땅에서 묶이면 하늘에서도 묶이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다는 겁니다. 여기서 묶고 풀면 위에서 묶고 풀린다는 거예요. 묶고 푸는 액션, 이 액션이 뭐냐? 밑에 보십시오. 중보기도라는 거예요. 땅에서 중보기도 하면 묶고 풀리는 역사가 하늘에서 일어난다는 거죠. 자, 그 다음에 20절 같이 읽습니다. 시작. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 여기 지금 주님 있습니까? 없습니까? 모릅니까? 여기 지금 두세 사람 안 됩니까? 주님이 계세요. 여러분 옆자리 지금 앉아 계십니다. 여러분 앞에서 여러분 지금 마주보고 있을지 몰라요. 사실은 여러분 속에 계십니다만은 임의하신다는 거예요. 여러분 옆에 앉아 계세요. 여러분 손을 잡고 계십니다. 여러분 앞자리에 앉아서 바로 여러분 지금 옆에 앉아 계세요. 여러분 속에 계십니다. 왜 계시죠? 기도에 응답하려고 계시는 거예요. 지금까지 너희가 내 이름으로 구하지 아니하였으나 구하라 그러면 받으리니 너희 기쁨이 충만하라. 주님은 합심 기도를 기뻐하십니다. 예, 됐습니다. 주님은 합심 기도를 기다리세요. 우리는 각자 기도하는 걸 좋아하는 것 같아요. 제가 뭐 교회 좀 나오세요 하면 집에서 하지요. 예. 주님은 나오라고 하는, 합심 기도하자고 하는데 나는 혼자 할게요. 사도 바울은 이것을 분명히 알았습니다. 여러분 사도 바울의 승리의 비결, 능력의 비결, 은사의 비결, 사역의 비결은 합심 기도였습니다. 너희 기도로 얻은 은사를 인하여 하나님 앞에 감사한다 그랬습니다. 여러분 사도행전 16장 16절에 내가 기도하는 곳에 가다가 거기서 여종 하나를 만나죠. 이렇게 되어 있지 않습니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가, 우리가 기도하러 가다가 빌립보 교회가 탄생합니다. 골로새서 1장 3절에 내가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님께 감사하노라. 이렇게 되어 있지 않습니다. 우리가 너희를 위해 기도할 때마다 하나님 앞에 감사한다. 이렇게 되어 있어요. 골로새서 1장 9절에 이로써 나도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 이렇게 되어 있지 않습니다. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하였다. 데살로니가 1장 2절에 내가 너희 모두로 말미암아 하나님께 감사하며 기도할 때 너희를 기억한다. 이렇게 되어 있지 않습니다. 우리가 항상 기도할 때에 너를 기억한다. 항상 합심기도 이렇게 되어 있습니다. 물론 내가 기도한다는 말도 있습니다만은, 그리고 편지 마지막에는 항상 그렇게 이야기하죠. 나를 위해 기도하라. 내가 너를 위해 기도했고 너희도 나를 위해, 너가 나를 위해 기도하라 말하지 않고 너희들이 나를 위해 또 기도하라. 너희들도 합심으로 나를 위해 기도하라는 거예요. 기도 어떤 네트워크이죠. 떨어져 있어도, 여러분 만약에 전화로 떨어져 있어도 내가 권사님을 위해 기도하고 권사님이 나를 위해 기도하면 합심기도 하는 거잖아요. 그 기도 네트워크. 목장이 그래서 중요한 것 같아요. 여러분 혼자 기도해서 승리할 수 있는 사람은 없습니다. 중보기도가 필요합니다. 합심기도가 필요합니다. 전도서 4장 12절에 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니
세겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 옛날에는 이 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 그랬어요. 이게 바꿨어요. 삼겹줄 아니고 세겹줄. 영적 싸움에 있어서 합심기도는 필수입니다. 에베소서 6장에 영적 싸움의 이야기 나오죠. 우리의 실험은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 그랬습니다. 이 말은 무슨 말이냐면 우리의 실험이, 싸움이 사람과의 싸움이 아니라는 거예요. 겉으로 볼 때는 사람이 기분 나쁘잖아요. 사람이 나에게 해꾸지도 하고 뭐 억울한 소리도 하고 뭐 비방도 하고 그렇게 합니다만은 겉으로 볼 때는 사람이 그렇게 하는 것 같은데 주님 말씀하시기를 그게 사람과의 싸움이 아니고 그 뒤에 역사하는 악한 영들과의 싸움이 있다는 거예요. 그래서 이걸 이기려면 하나님의 전신갑주를 입어야 되는데 이 전신갑주를 입고 결론이 뭐냐? 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘써며 여러 성도를 위하여 기도하라. 모든 기도와 간구, all kinds of prayer, 모든 종류의 기도, 이 기도는 합심기도가 들어가는 거예요. 여러 성도를 위해 기도하라는 거예요. 합심기도와 중보기도가 필요합니다. 여러분, 이런 종류는 기도 외에는 나가지 않는다 그랬죠. 여러분, 이런 종류가 어떤 종류입니까? 하나에게 귀신이 들렸습니다. 이 아이가 불에 들어가고 물에 들어갔다는 겁니다. 이게 자살 충동 아닙니까? 물속에 뛰어드는 거예요. 우리가 볼 때는 자살 충동입니다. 자살 시도예요. 불에 뛰어들고 물에 그냥 한강에서 뛰어내리는 겁니다. 자살 시도죠. 자살 성공률이 한 20%밖에 안 된다 그러죠. 자살하는 사람의 5배가 시도한다는 겁니다. 여러분, 한 애가 집에서 맨날 자살한다고 뭐 거품 벌리면서 물에 뛰어들고 불에 뛰어들면 그 집안 꼴이 여러분 어떻게 되겠어요? 한 아이의 생명은 완전히 그냥 그 인생 끝나는 것이고 온 집이 초토화되는 거 아닙니까? 집이 그 종류가 이런 종류라는 겁니다. 이런 종류는 기도 외에는 안 된다는 겁니다. 이 기도에는 여러분 합심기도가 포함되어 있습니다. 합심기도 하지 않고 합심기도해야 나가는 종류가 있습니다. 여러분, 가정에 역사는 악한 영들, 여러분 잘 들으세요. 혼자 기도해서 힘들 수 있습니다. 여러분, 잘 안 되죠? 잘 됩니까? 한번 옆에 물어보세요. 잘 됩니까? 물어보세요. 안 되죠? 왜 안 된 줄 아십니까? 합심기도 안 하기 때문에 그래요. 합심기도. 주님께서 그렇게 말씀하시더라고요. 합심기도 안 해서 그렇다. 가족들이 합심기도 해야 돼요. 여러분, 남편도 믿고 아내도 믿고 자식도 믿는데 합심기도가 안 되는 거예요. 나는 사탄이 방해한다 생각해요. 합심기도 하면 잘 끝장나거든 이제. 그 가정에 또 합심기도 할 수 없는 사람, 안 되는 사람이 있을 수도 있잖아요. 내 혼자 믿는다든지 또 뭐 한 사람이 믿음이 없다든지 기도하자고 하면 쓸데없는 소리 하지 만다든지 뭐 이럴 수 있거든. 그래서 필요한 게 뭐냐? 목장이에요. 목장. 그래서 필요한 게 목장입니다. 목장에서 합심으로 기도해요. 아니면 전화로 내 뚝을 만들어서라도 목장에서 그래서 합심으로 기도해야 돼요. 그래서 목장이 필요한 거예요. 목장이 모여가지고 합심 기도하면 여러분 역사가 일어납니다. 가정의 문제들이 해결되기 시작해요. 그걸 안 하기 때문에 계속 안 되는 거예요. 여러분 안 되는 거 경험하고 있잖아요. 어쩜 이건지 모릅니다. 합심 기도 하느냐 안 하느냐 여기 달린지 모릅니다. 안 하면 여러분 20년 30년 가도 안 될 수 있어요. 안 되고 있잖아요 지금. 남녀 전도에 합심 기도해야 살아납니다. 되는 기관은 합심 기도하는 기관은 살아나요. 어느 오남전도회가 있었는데 오남전도 우리 교회 오남전도회 말고 다른 교회 오남전도회 오남전도회가 수요일 날 회사 마치고
교회 모여가지고 합심기도 했답니다. 합심기도하고 수요 예배 드리는 거예요. 대단한 일이죠. 그 회장님이, 오남전도 회장님이 직장 마치고 바로 오니까 밥을 못 먹잖아요. 그래서 토스트를 준비해가지고 밥을 먹이고 커피 한 잔 마시면서 그래 모여가지고 그 밑에 기관실에 모여가지고 커피 한 잔 마시면서 서로 기도 제목 나면 기도하고 수요예배 차 마시면서 좀 쉬다가 수요예배 드리고 너무너무 은혜를 받고 너무너무 좋았다. 그래서 이거 우리만 해서 안 되겠다. 부부 동반으로 하자. 오남전도에 부부 동반으로 예배 마치고 직접 마치고 와가지고 커피를 나누고 다과를 나누면서 이렇게 싹 저기다가 7시 반 예배 가서 예배 드리고 은혜 받고 거의 막 기관이 부흥하는 거예요. 오남전도회가 막 폭발적인 부흥이 일어나시 전도의 문이 열리고 그 오남전도 회장님이 우리 매형입니다. 우리 자영의 간증이에요. 지금 이제 원로 장로님이신데 여러분 성령 충만을 받은 간증 어느 우리 교단의 어느 분이 그렇게 조사를 했더만요. 성령 세례 받고 성령의 어떤 불을 받고 은혜 받은 간증을 쭉 들어보니까 주일날 이 11시 예배에 받은 사람은 거의 없었다고 합니다. 거의 없었어요. 물론 제로하게 자기가 했던 조사한 사람의 주에는 한 명도 없었대. 간증 들어보니까 주로 부흥회 때, 수련회 때, 철야기도 때, 특별히 새벽기도 때, 주로 이런 때, 목장에서 기도할 때, 주로 이런 때 거의 성령을 체험하고 은혜를 받고 은사를 받고 불을 받고 주님 만나고 거의 다 그랬다는 거예요. 우리도 아마 그럴걸요? 11시 예배 때, 11시 예배는 약간 어떤 포멀한 예배고 시간이 중요하고 이게 어떤 순서가 중요하니까 그렇게 그냥 지나가다 보니까 11시 예배 때 잘 힘들다는 거예요. 자, 왜 부흥회, 수련회, 철야기도 이런 때 성령 받고 불 받고 왜 그래 되죠? 그때는 합심기도가 많은 예배야. 그 예배가 부흥회, 수련회, 철야기도에 새벽 합심기도를 많이 하는 예배야. 우리 만약에 11시 예배를 좀 폼을 바꿔가지고 합심기도 많이 하는 예배로 바꾸면 역사가 일어나겠죠. 안수하고 기도하고 손잡고 기도하고 하면 왜 일어나지 않겠습니까? 합심기도 많이 하는 교회가 부흥한다. 이런 공식이 성립될 정도라고 합니다. 아니, 내가 지금까지 30년 목회하면서 본 바로는 100% 그렇습니다. 합심기도 많이 하는 교회가 부흥해요. 합심기도 많이 하는 성도가 승리합니다. 여러분, 기도의 양이 중요합니다. 기도의 양. 기도의 양이 중요하나? 한두 마디 해도 주님이 다 아시는데, 그건 그 사람 생각이고, 그건 그 사람 교만입니다. 주님은 그렇게 말하지 않아요. 주님이 그러면 왜 40일 금식합니까? 주님이야말로 그냥, 하나님 이러면 바로 오지 않겠습니까? 하나님이신데, 하나님, 하면 바로 그냥, 땀방울이 핏방울 되도록 왜 기도하십니까? 왜 밤이 맞도록 기도하십니까? 한마디 돼도 된다는 사람은 주님보다 한 수 위야. 한나가, 여러분, 제 말 듣고 성경을 한번 보세요. 성경 여러분, 기도 관련된 거 다 보세요. 거의 다 시간이 강조되어 있습니다. 한나가 기도하는 동안에, 그렇게 되어 있지 않습니다. 한나가 오래 기도하는 동안에. 너희가 1시간도 기도할 수 없느냐? 다윗은 내가 밤낮으로 기도합니다. 종일 기도합니다. 주야로 기도합니다. 동일한 말로 3번 나와 기도하고, 엘리야는 7번 기도하고, 20일 기도하고, 3일 기도하고, 40일 기도하고, 20년 기도하고, 40년 기도하고, 기도의 시간이 여러분 너무너무 강조되어 있습니다. 구하라, 찾으라, 두드리라도 시간 개념이 들어가는 거 아닙니까? 찾는 것도 찾는 시간이 필요하잖아요. 이 두드리는 것도 시간이 필요한 겁니다. 기도의 시간 중요합니다. 주님이 그렇다면 그런 줄 믿어야 돼요. 여러분, 기도의 시간을 늘려야 돼요. 여러분, 지금 가정에 기도응답 안 되는 게 있습니까? 시간이 문제. 나는 내가 100% 믿기로 그 문제는 간단하다. 기도의 시간의 문제다 생각해요. 다른 거는 두 번째 치고 회개하고 이런 거는 여러분 기도하다 보면 하나님께서 또 우리 죄도 용서하시고 나는 내한테 물으면 딱 한 가지 기도 시간의 문제다. 시간의 문제. 한번 여러분 맨날을 금식하면 철회하면서 기도해 보세요.
기도의 시간의 문제다. 여러분, 그런데 합심 기도는 기도의 양을 바로 여러분 배가하는 거 아닙니까? 여러분, 최소한 단위가 2명이죠. 합심 기도는 최소한 2배요. 3명 기도하면 3배. 기도의 양이 많아지는 거죠. 또 합심 기도 자체가 여러분 중보기도 아니겠습니까? 중보기도가 능력이거든. 우리가 여러분 중보기도로 부르심을 받았다 그랬잖아요. 중보기도는 축복이고 능력이고 은혜인데 합심기도 자체는 벌써 중보기도잖아요. 두 사람이 기도하면 작기도 하든 뭐 그 사람은 내 기도하고 나는 그 사람 기도하든 여하튼 기도가 오고 가고 3명 기도하든 4명 기도하든 합심기도 자체가 벌써 중보기도가 자동 포함되어 있는 거예요. 합심기도, 여러분 합심기도 많이 하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하면 여러분 역사합니다. 기도 통해서 우리가 하나님의 영광을 볼 수 있습니다. 기도를 우리 영혼에 소생합니다. 기도는 여러분 우리 영혼에 뿌리는 향수와 같습니다. 여러분 우리 건강할 때 뭐 보약 먹는 것처럼 우리 영혼에 보약을 먹는 것이 기도예요. 죽고 사는 것이 어쩜 여기에 달려 있습니다. 기도할 때 죄용서를 받습니다. 부흥의 비결입니다. 성령 충만을 받습니다. 평안을 얻습니다. 기도는 여러분 내일을 위한 최선의 투자가 된다 그랬습니다. 여러분 기도를 통해서 정말 신구약 성경 보면 기도를 통해서 회복이 되는 거예요. 가정, 국가, 뭐 개인, 영육 간에 차질하게 절망적인 상태에서 기도하니까 회복이 되는 겁니다. 가정도, 자녀도, 영혼도, 심령도, 건강도, 뭐 사업도, 감사도, 첫사랑도 모든 것이 기도할 때 회복되는 겁니다. 여러분, 그러려면 기도의 수위를 높여야 돼요. 기도 안 하는 사람은 없습니다. 근데 능히 하지 못하더이다 그랬거든. 여러분, 급한 일 생기면 기도 안 하는 사람 누가 있습니까? 식사 때도 기도하고 잠잘 때도 기도하고 예배 때도 한 번씩 기도하고 기도 수위를 조금 더 높여야 돼요. 여러분 가정의 만성적인 문제, 계속되는 악순환, 변치 않는 자녀, 남편, 가족, 변치 않는 자신, 끊지 못하는 잘못된 습관, 넘지 못하는 벽, 막히는 여러 가지 경제적인 문제, 여러 가지 문제들, 여러분 이유가 있다면 기도의 수위가 낮아서 그렇습니다. 기도의 수위를 높여야 됩니다. 기도를 업그레이드 시켜야 돼요. 여러분 하루만 기도의 수위를 높여도 마음이 평안해집니다. 며칠만 기도해도 가정이 평안해집니다. 몇 주만 여러분 기도의 수위를 높이면 삶이 달라질 수 있습니다. 생각이 바뀌는 거예요. 몇 달만 기도하면 인생이 달라질 수 있습니다. 여러분 청교도들은 미국에 아까 서두에 미국 이야기했는데 1620년 그 플리마우스에 도착해가지고 3년이 지난 1623년에 극심한 가뭄이 왔다고 합니다. 이제 밭의 식물 거의 모든 이제 동식물이 죽을 수 있는 그런 심각한 위기 상황에서 금식기도의 날을 선포합니다. 모든 일을 중단하고 기도했답니다. 한 8시간, 9시간 정도 기도했다고 합니다. 그날 아침에 햇빛이 쨍쨍 내리쬐는데 기도 끝날 때 날씨가 흐려졌고 다음날 아침부터 2주간 동안 비가 왔다고 합니다. 그런데 그 비가 바람이나 천둥을 동반하지 않고 부드러운 비가 천천히 내리는 비가 2주간 왔다고 합니다. 모든 동식물이, 모든 식물이 살아나고 그걸 본 인디안들은 놀라움을 금치 못했다고 합니다. 합심기도. 여러분 내가 이 이야기 하나만 하고 마치겠는데 중앙아프리카 자이레에서 적도지방에서 사역하시는 분의 간증이 아주 옛날 이야기입니다. 의료 선교하시는 분인데 그때는 뭐 1950년대 같아요. 전기가 들어오지 않았고 인큐베이터도 없고 난방 시설도 없고 이 미숙아를 이렇게 돌보는데 이 밤 되면 어색하고 추워가지고 이 따뜻한 이 보온 물통이 하나 하여튼 뭐 의료적으로 필요했다고 합니다. 이 보온 물통은 그 당시에 아프리카에는 없었고 미국에도 이게 귀한 건데 하여튼 이 보온 물통이 오려면 보온 물통 구하려면 미국에서 소포가 와야 돼. 그날 밤에 합심기도 했다고 합니다.
아이들도 아이가 10살 문 아이가 같이 붙어서 기도했는데 아이가 그렇게 기도합니다. 하나님 보온 물병 하나 주세요. 아니면 아기가 죽는다고 해요. 하나님 보온 물통 주세요. 그렇게 하면서 내일까지는 꼭 보내주셔야 됩니다. 기도하고 하나님 주실 때 인형도 하나 같이 주시면 좋겠습니다. 인형. 근데 그 다음날 영국으로부터 소포가 배달되었다고 합니다. 이 소포는 4년 만에 한 번도 배달되지 않는 4년 만에 4년 동안 한 번도 소포가 온 적 없는데 미국, 영국 어느 주일학교에서 보낸 소포인데 옷하고 붕대, 건포도, 약품 그리고 뜨거운 물을 담는 보온병 하나 그리고 인형 하나까지 해가지고 소포가 왔는데 이 소포를 보니까 보낸 날짜가 5개월 전에 보낸 거예요. 그 말은 어디에 잃어버렸든지 뭐 잘못됐다가 그 기도 응답으로 다음날 바로 배달된 겁니다. 이런 간증들 참 많습니다. 여러분 합심기도 기도의 동지를 찾아야 돼요. 여러분 옛날 청교도들은 기도의 제목이 뭐냐면 기도의 동지를 달라고 하는 기도가 늘 기도의 제목이었다고 합니다. 그래서 여러분 기도의 동지를 달라고 하는 기도문이 있어요. 그게 너무 길어서 제가 좀 발췌만 해왔는데 요거에 한 두세 배 되는 긴 기도의 문이 있습니다. 기도의 동지를 달라고 하는 기도문. 기도 응답을 확신할 수 있는 믿음을 가진 사람을 제 기도의 동지로 허락하소서. 제가 다른 사람의 충실한 기도 동지가 될 수 있게 하소서. 다른 사람과 함께 기도할 때 올바른 목표를 가지고 기도할 수 있게 도와주소서. 담대히 다른 사람에게 기도를 부탁할 수 있게 하소서. 서로의 사정을 솔직하게 고백하고 진리의 근거에 함께 기도함으로써 당면한 문제를 용기 있게 처리해 나갈 수 있게 하소서. 다른 사람을 위해 기도할 수 있는 기회가 주어졌을 때 주저하거나 물러서지 않게 하시고 내 모습이 다른 사람에게 어떻게 비춰질까 하는 것보다는 주님의 인도하심에 따라 행동할 수 있게 하소서. 주님 기도의 능력을 더욱 분명히 알게 도와주소서. 다른 사람과 더불어 기도할 때 기도 응답을 확신할 수 있는 믿음이 더욱 성장하게 하소서. 주님 함께 하시고 주님 함께 하시면 불가능한 일이 없음을 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 제가 발췌한 건데 이 기도의 동지를 구하는 기도를 늘 했다는 거예요. 여러분 교회에 기도의 동지가 있습니까? 일단 목장은 무조건 기도의 동지잖아요. 할수메한테 모여서 각자 기도의 제목을 내고 그냥 기도하지 말고 정말 믿음을 가지고 우리가 이 기도를 하나님이 응답하실 거야 믿고 할 수만 있다면 손도 잡고 같이 기도하면 여러분 그 기도가 정말 능력이 있고 주님이 그 기도를 받기를 원하신다는 거예요. 할 수만 있다면 여러분 가정에서 한번 해보세요. 가족들끼리 잘 안 될 수 있거든요. 가족들끼리 그냥 피곤하기도 하고. 근데 여러분 가족들끼리 하는 기도가 굉장히 능력이 있습니다. 그런데 목장에서 또 가족이 기도할 때 굉장히 영적 성장이 이루어집니다. 그런 수많은 간증들이 있습니다. 자, 하여튼 말씀을 마치게 되는데 합심기도 많이 함으로 여러분 정말 기도의 능력을 경험하고 승리하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.